اس کے ٹکڑے کر دیے، اس کے ٹکڑے جعلہ دکم وخر موسیٰ صائقہ، وخر موسیٰ صائقہ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. وہ جو سوئی کے ناکے کا کروڑواں حصہ تجلی پہاڑ پہ گئی تھی اور وہاں سے پھر منعکس ہو کے آئی. امام الانبیاء کے غلاموں، پہاڑ کو آگ لگ گئی تھی، آگ لگ گئی تھی، اور وہ سرما بن گیا تھا، جل کے نا راکھ ہو گیا تھا. تمام مفسرین نے لکھا ہے. اب تجلی کی شکل میں ہو تب بھی، دست قدرت کی شکل میں ہو تب بھی، یہ دونوں چیزیں خدا کی ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کو سوئی کے ناکے کا کروڑواں حصہ کہہ دیں وہ بھی رب کی تجلی ہے، اس کو دست قدرت کہہ دیں تب بھی رب کی تجلی ہے. ایک ہی ذات کی تجلی، سوئی کے ناکے کا کروڑواں حصہ، پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، اس پہ گری، اس کو آگ لگ گئی. اور ادھر رب کا دست قدرت ہے، سوئی کے ناکے کا کروڑواں حصہ نہیں ہے. ادھر فوضع یدہ، حدیث کے لفظ ہیں، اس نے اپنا ہاتھ رکھ دیا پشت میں. ادھر سوئی کے ناکے کا کروڑواں حصہ تجلی، پہاڑ پہ گری، آگ لگ گئی. ادھر دست قدرت مصطفیٰ کی پشت پہ آیا، سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی. جب تجلی ایک ہی ذات کی ہے، ایک ہی ذات کی، نتیجہ جدا جدا کیوں نکلا؟ یہ توجہ طلب بات. تجلی تو ایک ہی رب کی ہے، وہ تجلی ہو یا دست قدرت ہو، نتیجہ الگ کیوں نکلا کہ پہاڑ کو آگ لگ گئی اور یہاں حضور کے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی؟ یہاں آگ کیوں نہیں لگی؟ یہاں تو دست قدرت ہے اور وہاں سوئی کے ناکے کا کروڑواں حصہ ہے، وہاں آگ کیوں لگی اور کملی والے کے سینے میں ٹھنڈ کیوں پڑی؟ یہ اب عقیدہ اہل سنت کی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو. امام الانبیاء کے غلاموں، سبب یہ تھا کہ جب رب کے نور کی تجلی پہاڑ پہ گری، پہاڑ مادہ تھا، آگ لگ گئی. اور جب دست قدرت آیا مصطفیٰ کی پشت پہ، تو جب نور پہ نور آیا، سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی. یہ جو ہمارا عقیدہ ہے نا کہ حضور نور ہیں، تو یہ دلیلیں یاد رکھا کریں. پہاڑ مادہ تھا، تجلی مادے پہ پڑی، اسے آگ لگ گئی، اس میں کثافت تھی. اور کملی والے نور تھے، اور نور پہ جب نور آیا تو سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی. یہ سبب بنا. تو امام الانبیاء فرماتے ہیں میرے رب نے ہر شے کا علم مجھے عطا کر دیا، ہر شے کا علم عطا کر دیا. امام الانبیاء کو یہی سبب تھا، تاجدار کائنات کے غلاموں، کہ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں، امام الانبیاء 1500 سال پہلے اس کا ایک ایک جز بیان کر گئے اپنے فرمان میں. جو کچھ ہمارے جوان کر رہے ہیں، جو کچھ ہمارے بوڑھے کر رہے ہیں، جو کچھ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں کر رہی ہیں، ان کے اترے ہوئے دوپٹوں کی نبی خبر دے گئے، ان کے کٹے ہوئے بالوں کی نبی خبر دے گئے. گھروں میں چلتے ہوئے ٹی وی، معاشرے میں چلتی ہوئی فلمیں، گانے اور ڈانس 15 صدیاں پہلے تاجدار کائنات آج کے دور کی ہر بے حیائی کی خبر دے گئے. یہ اسی علم کا حصہ ہے جو اللہ رب العزت نے دست قدرت پشت پہ رکھا. اور آقا فرماتے ہیں میرے رب نے ہر شے کا مجھے علم عطا کر دیا. اب سنو آقا کی حدیث. امام الانبیاء نے فرمایا تھا سیاتی زمان علی امتی، میری امت پہ ایک وقت آ جائے گا. اب میری ماں بہنیں بیٹیاں غور سے سنیں، اور بزرگ اور جوان بھی غور سے سنیں. آقا نے فرمایا تھا میری امت پہ وقت آ جائے گا. کیسا وقت؟ فرمایا امتی میرے ہوں گے، کلمہ میرا پڑھیں گے، مرد ہوں گے یا عورت، جس سے پوچھو گے کہیں گے ہم امت ہیں حضور کی. آقا نے فرمایا میری امت کا دعویٰ کریں گے ہونے کا، مگر لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام. امام الانبیاء نے فرمایا امت میری ہوگی مگر انہیں پرواہ ہی نہیں ہوگی حلال کر رہے ہیں کہ حرام کر رہے ہیں.
15 सदियां पहले मेरे आका ने खबर दी। उन्हें परवाह ही नहीं होगी हलाल कर रहे हैं कि हराम कर रहे हैं। और आज सूरत हाल ये है कि हलाल और हराम की तफरीक ही खत्म हो चुकी है कि लोग हराम करते हैं मगर एहसास तक भी कभी नहीं होता कि हम हराम कर रहे हैं। आज इतना बिगाड़ हम पे मुसल्लत हो चुका है। इमामुल अंबिया ने फरमाया कि मेरी उम्मत पे वक्त आएगा उन्हें परवाह ही नहीं होगी कि हलाल खा रहे हैं कि हराम, हलाल पहन रहे हैं कि हराम, हलाल कर रहे हैं कि हराम कर रहे हैं। आज शादियों पे ढोल बजते हैं, ढोल बजते हैं, और शादी 10 दिन बाद होनी है और 10 दिन पहले शादियों पर डेक लगते हैं और गाने चल जाते हैं, गाने। आज हर जवान लड़का है या लड़की उसके टच मोबाइल में गाने भरे हुए, गाने भरे हुए, म्यूजिक और मौसीकी भरी हुई। हर होटल पे गाने हैं, हर घर में गाने हैं, हर सुजुकी में गाने, हर रिक्शे पे गाने, हर बस और कोच में गाने। और सिर्फ गाने नहीं है, पहले तो गाने होते थे, अब LCDs लगी हैं और फिल्में चल रही हैं, तवाइफें नाच रही हैं, रक्स हो रहा है, गाने चल रहे हैं, फिल्में चल रही हैं। इमामुल अंबिया ने क्या फरमाया था? घर घर गाने हैं, घरों में केबल के कनेक्शन भी आ गए, छतों पे 2-2 डिशें भी लग गई, नेट भी लगा है और टच मोबाइल भी है बच्चों के पास, और शादियों पे भी म्यूजिक बज रहा है और ढोल बज रहे हैं और गाने चल रहे हैं। और इमामुल अंबिया ने फरमाया था यकून फी हाज़िल उम्मत अरबा फितन, मेरे आका ने फरमाया था मेरी उम्मत पे वक्त आने वाला है कि मुख्तलिफ जमानों में 4 बड़े फितने पैदा हो जाएंगे मेरी उम्मत में, जो मेरी उम्मत को बर्बाद करके रख देंगे। अब मेरी मां बहनों बेटियों, अब सुनो अपने नबी की जुबान से, और ये याद रखो इमामुल अंबिया के गुलामों, जिस चीज के बारे में आका बता गए कि ये मेरी उम्मत को बर्बाद कर देगी, ये मुमकिन ही नहीं कि उम्मत उस चीज को अपनाए और फिर हिलाक ना हो और फिर बर्बाद ना हो। इमामुल अंबिया ने फरमाया यकून फी हाज़िल उम्मत अरबा फितन, मेरी उम्मत में 4 बड़े फितने पैदा होंगे जो मुख्तलिफ जमानों में, और आखिरी बड़ा फितना मेरी उम्मत को जो बर्बाद करके रख देगा, मेरी उम्मत को तबाह करके रख देगा, मेरी उम्मत को हिलाक करके रख देगा, वो कौन सा? इमामुल अंबिया ने फरमाया व आखिरु हल गिना। ये हदीस सुनो और गौर से सुनो और दिल पे नक्श कर लो। मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत की बर्बादी का आखिरी बड़ा फितना गाना होगा, गाना बजाना होगा। अब बताओ कौन सा घर है जहां गाने नहीं है? कौन सा होटल है जहां गाने नहीं है? कौन सा रिक्शा, सुजुकी और ट्रक और बस है जिसमें गाने नहीं है? कौन सी शादी है जिसमें गाने नहीं है? अगर आज कोई शख्स गाने सुने, और आका फरमा गए जो गाने सुनेंगे वो हिलाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो फिर उसको बर्बादी से कौन बचा सकेगा? इमामुल अंबिया जिन जिन चीजों को बता गए कि ये अपनाने वाले हिलाक हो जाएंगे, आज हमारी मेजॉरिटी और अक्सरियत ने उन चीजों को जफ्फा मार रखा है। हमारी अक्सरियत उसमें मुलव्वस हो चुकी है। यानी ये ऐसा गुनाह है जिसको गुनाह समझे नहीं जा रहा। अब लोग कहते हैं कि ये कल्चर बन गया, ये हमारी तहजीब है, ये हमारा तमद्दुन है, ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है कि जिस चीज को इमामुल अंबिया फरमा गए मेरी उम्मत को बर्बाद कर देगी, आज हमारे बदबख्त वजीर भी कह रहे हैं कि ये हमारा कल्चर है, ये हमारा हिस्सा है जिंदगी का। और इमामुल अंबिया ने फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत पे एक वक्त आने वाला है। एक एक हदीस पे आप गौर करें। मेरे आका ने फरमाया निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, 5 चीजें, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, और छठी चीज रूसुहुन्ना कासनिमतिल बुख्तिल माइला,